परम शांति, गुड मॉर्निंग। आज आपसे एक सवाल था। सवाल ये था कि बिना सत्य को जाने कोई जन्म मरण से मुक्त हो सकता है, कोई उससे पार जा सकता है? देखो, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब तक आत्म जागृति ना हो कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ और ये धरती पे सिर्फ कर्म बंधन के लिए हो, अगर हमारी ये जागृति नहीं होती, हमारे कर्मातीत अवस्था नहीं होती, तब तक जीवन मृत्यु से परे कैसे जा पाओ? क्योंकि अज्ञान अवस्था में मनुष्य बार बार कर्म करता है, बार बार फंसता है, बार बार अपने और कर्म बढ़ाता जाता है, तो बंधन बढ़ता जाता है। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। तो मन जो है, अगर आप उसको नहीं कंट्रोल करोगे तो वो तो बनता जाएगा और धरती लोक में फंसता जाएगा। तो जब बंधन और मोक्ष ये मन का कारण है, तो मन को समझेंगे तो मन क्या है? मन को समझने के लिए आपको आत्मा को समझना पड़ेगा। तो ज्ञान के बिना सत्य क्या है? जिस सत्य की बात हो रही है, जिस सत्य से हम जन्म मरण के से छूट सकते हैं, उससे पार जा सकते हैं, वो सत्य क्या है? उस सत्य को आप क्या बोलेंगे? कि हमारा मूल स्वरूप क्या है, ये जानना ही सत्य है। परमात्मा कौन है, कहाँ है, ये क्रिएशन कैसे हुई, आदि मध्य अंत क्या है, यही जानना सत्य है। और ये सत्य को जाने बिना आत्मा यहाँ से मुक्त नहीं हो सकती। वो स्वप्न अवस्था से मुक्त नहीं हो सकती, वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकती। ये सभी अवस्थाएं बार 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 जब तक जीवन है तब तक ये चलता रहेगा। और ये रहा मन, तो मन तो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो उसको समझने, समझाने का, तर्क देने का एक ही रास्ता है, ज्ञान। तो ज्ञान के बिना यहाँ से कोई मुक्त नहीं है। ज्ञान के बिना मन मुक्त नहीं हो सकता, अटैचमेंट से मुक्त नहीं हो सकता। तो जब मुक्त ही नहीं हो सकता तो फिर वो कैसे तुम्हें मोक्ष देगा? ज्ञान क्या है? ज्ञान अपने आप को जानना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, ये है ज्ञान। ये रियलिटी, ये जड़ और चेतन क्या है, ये हम जड़ में कैसे आए, चेतन क्या है, चेतन शक्ति हमारी कौन सी है, उसका स्वरूप का ज्ञान ही रियल में ज्ञान है। और परम ज्ञान क्या है? परम ज्ञान ये कि पूरी सृष्टि ऐसी महान महान सृष्टियां है, अनंत सृष्टियां है, उसमें हम छोटे से एक सोई की नोक में एक पृथ्वी पे हम आके फंस गए हैं। और यहाँ से वापस कैसे निकलना, अपने स्वरूप को कैसे धारण करना, पूरा महापरिवर्तन कैसे होगा, हम कैसे उसमें पार्ट ले सकते हैं, पूरा मल्टीवर्स कैसे बदलेगा, यह है परम ज्ञान। क्योंकि ये प्रलय, अर्ध प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय होता ही रहता है धरती पे। तो हमें इन सबसे ऊपर उठ के सोचना है कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो जब विशाल बेहद संसार का हमें ज्ञान मिलता है, जब हमें बेहद का ज्ञान मिलता है, जब हमें सोर्स का ज्ञान मिलता है, तब परिवर्तन की शुरुआत होती है, मन की, बुद्धि की। क्या कह सकते हैं कि परम तत्वों का, परम प्रकाश का ज्ञान होना, अपने सोर्स का ज्ञान होना ही परम ज्ञान है? क्योंकि आज तो बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं ना, ज्ञान तो देने वाले बहुत सारे हैं। धरती लोक पे देखो कितनी सारी डिग्रियां हैं, जितनी डिग्रियां इतनी कम है, हर चीज की डिग्रियां है। तो ये डिग्री तो धरती लोक की एक जन्म की, एक समय की है। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये जो आत्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ये तो अनंत जन्मों से मुक्त होने का ज्ञान है। ये परमानेंट इलाज है, छोटा वाला इलाज नहीं है। जैसे होता है ना अलग अलग थेरेपी, तो ये परमानेंट थेरेपी है अज्ञान को खत्म करने की। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे? चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। जी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे। और बहुत ही अच्छा समझाया। परम ज्ञान की प्राप्ति से ही हम मोक्ष का, जीवन मुक्ति का, बेहद की आत्मा है तो जीवन मुक्ति की बात करती है, जीवन मुक्ति का रास्ता हमारे लिए खुलेगा। परम ज्ञान जितना जितना हम अपने अंदर बढ़ाएंगे, परम तत्व हमारे अंदर बढ़ेंगे, परम प्रकाश हमारे अंदर बढ़ेगा। परम प्रकाश बढ़ने से हमारी दिव्य शक्तियाँ जागृत होगी, दिव्य बुद्धि आएगी, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसी चीज़ का पुरुषार्थ हमें लगातार करते रहना है। सागर जैसे हमें ज्ञान अपने अंदर भरते रहना है, समाते रहना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। परम शांति सभी को, बेहद की परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. అనంతబాయ్ లైవ్లో ప్రశ్నోత్తరాల వీడియో హిందీలో ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం సాక్షిబెన్ అనంతబాయిని అడుగుతూ ఉన్నారు. గుడ్ మార్నింగ్, మీకు పరం మహాశాంతి. మేము ఈరోజు మీతోటి ఒక ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నాము. సత్యం తెలుసుకోకుండా ఎవరైనా జన్మ మరణాల నుండి ముక్తులు కాగలుగుతారా? ఎవరైనా దీని నుండి దాటుకొని వెళ్ళగలుగుతారా అని అనంతబాయ్ సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు అడిగిన ప్రశ్న బాగుంది, సత్యమే ఇది.
సత్యమైన జ్ఞానం తెలుసుకోకుండా జన్మ మరణాల నుండి విముక్తి కాలేరు. ఎంతవరకైతే ఆత్మ జాగృతం కాదో, నేను ఆత్మను, ఒక చైతన్యమైనటువంటి ఆత్మను, ఈ భూమిపైకి కేవలం కర్మ బంధనాలను సమాప్తం చేసుకోవటానికి వచ్చాను అంటూ జాగృతం కారో అంతవరకు కర్మాతీత స్టేజ్ని పొందరు. ఎంతవరకైతే జీవన మృత్యుల నుండి అతీతంగా కావాలి అనుకుంటే కర్మాతీత స్టేజ్ రాదో అంతవరకు ఎలా వెళ్ళగలుగుతారు? ఎందుకంటే అజ్ఞాన స్థితిలో మానవుడు మాటికి కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. అందుకనే మాటికి ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు. మాటికి వారి కర్మలన్నీ పెరిగిపోతూనే ఉంటాయి. బంధనాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. మానసిక బంధన కారణం వల్ల మనసే మోక్షానికి కారణమవుతుంది, మనసే బంధనకి కారణమవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఒకవేళ మీరు మీ మనసుని కంట్రోల్ చేసుకోలేదనుకోండి, అది బంధంలోకి తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇంకా ఈ భూలోకంలోకి జన్మమరణ చక్రంలోకి మిమ్మల్ని ఇరికిస్తూ ఉంటుంది. ఎంతవరకైతే బంధన ఉంటుందో అంతవరకు మోక్షము అనేది పొందలేరు. మనసే మోక్షానికి కారణమవుతుంది, మనసే బంధనకు కూడా కారణమవుతుంది. అందుకని మనసుని పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి. మనసు అంటే ఏమిటి? మనసుని అర్థం చేసుకోవాలి. మనసు ఆత్మలోని ఒక సూక్ష్మ భాగము. మరలా సాక్షి అడుగుతూ ఉన్నారు, సాక్షి వేణు, సత్యం ఏంటి మరి? సత్యమైన విషయం తోటి, ఏ సత్యంతో మనం జన్మ మరణాల నుండి విముక్తి పొందుతామో సత్యాన్ని మీరు చెప్పండి, ఏం చెప్తున్నారు అని అడుగుతూ ఉన్నారు. అనంతబాయ్ చెప్తూ ఉన్నారు, సత్యమే ఇది, మన యొక్క మూల స్వరూపమే సత్యము, దీన్ని తెలుసుకోవటమే సత్యము. పరమాత్మ ఎవరు, ఎక్కడ ఉంటారు, క్రియేషన్ ఎలా జరిగింది, ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం ఏమిటి, తెలుసుకోవటమే సత్యం. సత్యాన్ని తెలుసుకోకుండా ఆత్మ విముక్తి అనేది పొందదు. స్వప్న అవస్థలో ముక్తి కూడా పొందదు. కర్మ బంధన నుండి ముక్తి పొందదు. ఈ యొక్క స్థితి మాటికి రావాలి. ఈ యొక్క స్థితి జీవితంలో వచ్చినప్పుడే కర్మ బంధన ముక్తులవుతూ ఉంటాము. జీవితం ఉన్నంత కాలము స్టేజెస్ మారుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇక మనసుకు సంబంధించినటువంటి విషయము, మనసు అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్లో ఉందనుకోండి, దీన్ని మీ కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోవాలి. దీన్ని కంట్రోల్ తెచ్చుకోవడానికి ఒకే ఒక ఏకైక మార్గము జ్ఞానము. జ్ఞానం లేకుండా మనసు నుండి ముక్తి పొందలేరు. జ్ఞానం లేకుండా అటాచ్మెంట్ నుండి ముక్తి పొందలేరు. ఎంతవరకైతే ముక్తి లభించదో అంతవరకు మోక్షము ఎలా లభిస్తుంది అంటున్నారు అనంతబాయ్. సాక్షి వేన్ అంటూ ఉన్నారు, మరి జ్ఞానం ఏంటి అని. జ్ఞానము అంటేనే మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోవటం. నేనెవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, నా యొక్క అస్తిత్వం ఏమిటి, ఇదే జ్ఞానము. ఈ యొక్క రియాలిటీ పరమ సత్యము అనగా జడము మరియు చైతన్యం ఏమిటి, జడంలో మనము ఎలా వచ్చాము, చైతన్యంలోకి ఎలా వెళ్ళాలి, చైతన్యంగా ఎప్పుడు ఉన్నాము, చైతన్యం అంటే ఏమిటి తెలుసుకోవాలి. చైతన్య శక్తి మనకు ఎలాంటిది లభిస్తుంది, దీని యొక్క స్వరూపంతో జ్ఞానము రియల్గా రావాలి. మరలా సాక్షిబేన్ అడుగుతూ ఉన్నారు, పరమ జ్ఞానం అంటే ఏంటి? దానికి అనంతబాయ్ సమాధానం చెప్తున్నారు,
పరమ జ్ఞానము అంటే మహాన్ సృష్టికి సంబంధించినటువంటి బేహదు సృష్టికి సంబంధించిన జ్ఞానం. బేహదు సృష్టి అంటే అనంత విశ్వాలు. దానిలో ఒక చిన్న సూది మన మోపినంత మన పృథ్వీ, మన బ్రహ్మాండము. ఈ బ్రహ్మాండంలో మన పృథ్వీ లోపల మనం ఇరుక్కుపోయాము. ఇక్కడ నుండి వాపస్ ఎలా వెళ్ళాలి? తమ స్వరూపాన్ని ఎలా ధారణ చేయాలి? పూర్తిగా మహాపరివర్తన ఎలా చెయ్యాలి? మనం ఎలా దానిలో పార్ట్ను ప్లే చేయాలి? మల్టీవర్స్ ఎలా మార్చాలి? ఇదే పరమ జ్ఞానం. ఎందుకంటే ఈ భూమి మీద అర్ధ ప్రళయాలు, ప్రళయాలు, కల్ప ప్రళయాలు, మహాకల్ప ప్రళయాలు ఎప్పటి నుండే కొన్ని కోట్ల మిలియన్ల బిలియన్ల సంవత్సరాల నుండి భూమి మీద జరుగుతూనే ఉన్నాయి. భూమి మీద అంటే ఈ బ్రహ్మాండంలో. ఇప్పుడు వీటన్నిటికీ కూడా అతీతంగా ఉన్నతంగా ఆలోచించాలి. ఇక ఎప్పుడు ఇలాగే జరుగుతూ ఉంటే వాట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ అని ఆలోచిస్తే విశాలమైనటువంటి విశ్వంలో మనం ఎవరమో, విశాల విశ్వం ఏంటో మనకు జ్ఞానం లభిస్తుంది. మనకు బేహద్దు జ్ఞానం లభిస్తుంది. మన యొక్క సోర్స్ జ్ఞానము ఇదే. అప్పుడే పరివర్తన ప్రారంభమవుతుంది. మనసు, బుద్ధి, సంస్కారాలు మారుతూ ఉంటాయి. స్వపరివర్తన జరుగుతుంది. తర్వాత విశ్వ పరివర్తన కూడా జరుగుతుంది. సాక్షి మరలా అడుగుతూ ఉన్నారు, పరమతత్వాలు, పరం ప్రకాశం, జ్ఞానం గురించి మీరేమంటారు అని. మీ యొక్క సోర్స్ ఆఫ్ జ్ఞానము పరమ జ్ఞానం అంటారు. ఈనాటి ప్రపంచంలో అనేక రకాల జ్ఞానాలు అందరికీ యూట్యూబ్లో బోల్డన్ని జ్ఞానాలు లభిస్తూ ఉన్నాయి. జ్ఞానం ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా చాలామంది అయిపోయారు. ఈ భూమి మీద జ్ఞాన ప్రచారం కూడా కోటాను కోట్ల మంది చేస్తూనే ఉన్నారు. మీరు చెప్పేటువంటి పరమతత్వాల పరమ ప్రకాశం యొక్క జ్ఞానం ఏంటి అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దీనికి సాక్షి బెన్ అడిగిన దానికి అనంతబాయ్ చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ భూలోకంలోనే చూడండి ఎన్నో డిగ్రీలు పొందుతూ ఉన్నారు. ఎన్ని డిగ్రీలు ఉన్నాయి? ఎన్ని పొందినా ఇంకా పొందాల్సిన డిగ్రీలు ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కదానికి సంబంధించిన డిగ్రీ ఉండనే ఉంది. ఇవన్నీ కూడా భూమి మీద ఒక జన్మలోనే, ఒక్క సమయంలోనే ఉంటూ ఉన్నాయి. కానీ ఏదైతే జ్ఞానం, పరమ జ్ఞానం ఉన్నదో, ఆత్మ జ్ఞానము, బ్రహ్మ జ్ఞానము, ఇది అనంత జన్మల నుండి ముక్తి అయ్యేటువంటి జ్ఞానం. ఇది పర్మనెంట్ యొక్క మందు కావాలి. చిన్న మందు కాదు. చెప్తారు చూడండి, చిన్న పామునైనా పెద్ద కర్రతో కొట్టాలి అని. వేరు థీరీలు ఉన్నాయి. అందుకే మెడిసిన్ సంబంధించినవి, డిగ్రీలకు సంబంధించినవి. పర్మనెంట్ థెరపీ కావాలి. అజ్ఞానాన్ని ఖతం చెయ్యాలి. ఆలోచించండి. ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉంటే మీకు యథార్థం అనేది అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అజ్ఞానం అనేది ఖతమైపోతూ ఉంటుంది అంటూ ఉన్నారు. అచ్చా, చాలా ధన్యవాదాలు అనంత్ భాయ్. మీరు ఇంకేమన్నా చెప్పేది ఉందా అంటూ ఉన్నారు సాక్షి వేణు. అనంత్ భాయ్ అంటూ ఉన్నారు, జ్ఞానం బాపూజీ బేహద్దుగా అనంతమైన జ్ఞానం చాలా చెప్పారు. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో 3000 వీడియోలు ఉన్నాయి. హిందీ వీడియోలు కూడా హిందీ ఛానల్లో ఉన్నాయి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు బాపూజీ అప్లోడ్ చేసిన వీడియోలు మీరు పొందుతారు. ఇంకా సాక్షి బేన్ అంటుంది,
లైక్ చేయండి, వీడియోలను షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. వీడియోల కింద మంచి టాపిక్ పాయింట్ని కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి. ఈ కామెంట్ చదివిన వాళ్ళు బుద్ధి వికసించవచ్చు, పరమ జ్ఞానం వాళ్ళకు కూడా ప్రాప్తి పొందవచ్చు, మోక్షము జీవన్ముక్తి ఏంటో వాళ్లకు లభించవచ్చు. బేహద్ ఆత్మలైతే అందరూ జీవన్ముక్తి సంబంధించిన వాళ్ళే. జీవన్ముక్తి యొక్క మార్గం మనకైతే ఓపెన్ అయ్యే ఉన్నది. పరమ జ్ఞానము ఎంతెంతగా మన లోపల పెరుగుతూ ఉంటుందో అంతంతగా పరమతత్వాలు మన లోపల వస్తూ ఉంటాయి. పరం ప్రకాశము మన లోపల కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. పరం ప్రకాశం పెరగటంతో మన దివ్య శక్తులు కూడా జాగృతమవుతాయి. దివ్య బుద్ధి కూడా వస్తుంది, దివ్య జ్ఞానము ప్రాప్తిస్తుంది. ఈ యొక్క వస్తువుని జ్ఞానాన్ని మీరు ధారణ చేసి పురుషార్థం లగాతారు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే సముద్రమంతా జ్ఞానం మీ సొంతం అవుతూ ఉంటుంది. పూర్తిగా జ్ఞానం మీ లోపల నిండిపోతూ ఉంటుంది. ఇలా నిండంగా ఇమిడిపోంగా మీరు బాబు సమానంగా అయిపోతారు. ఈరోజు ఇంతటితో సరిపోతుంది. మీ అందరికీ కూడా పరం శాంతి, బేహదు పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.